Angkatan bersenjata Ukraina menderita kehilangan lebih dari 450 tentara di wilayah Kursk selama sehari terakhir. Demikian laporan militer Rusia 13 November waktu Moskow. Kelompok tempur unit utara Rusia menangkis 6 serangan balik Ukraina terhadap permukiman Alexandria, Nizhny-Klin, Novaya Sorochina, dan Novovanovka. Unit-unit kelompok tempur Rusia melanjutkan operasi ofensif, mengalahkan formasi Ukraina di wilayah permukiman Darino, Leonidovo, Malaya Loknya, Nikolayevo Darino, dan Novovanovka. Pesawat taktis dan artileri Rusia menyerang kelompok-kelompok personel dan peralatan Ukraina di wilayah Kursk. Pesawat operasional, taktis, dan pasukan rudal menyerang area pengumpulan dan cadangan musuh di wilayah Sumy. Selama 24 jam terakhir, Angkatan bersenjata kehilangan lebih dari 450 tentara, 2 tank, 3 kendaraan tempur infanteri, termasuk 2 IFV Bradley, 2 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 33 kendaraan tempur lapis baja, serta 5 artileri, termasuk howitzer gerak sendiri kerap buatan Polandia, 4 mortir, peluncur roket ganda Krotale buatan Prancis, dan 49 kendaraan bermotor. Sejak Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, pasukan Volodymyr Zelensky kehilangan lebih dari 32.150 tentara, 202 tank, 134 kendaraan tempur infanteri, 112 pengangkut personel lapis baja, 1.146 kendaraan tempur lapis baja, 907 kendaraan bermotor, 274 artileri, dan 40 peluncur roket ganda, termasuk 11 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman penghancuran tempat berlindung pasukan Ukraina saat mencoba serangan balik arah Shakhtarskoye Donetsk. Video dirilis 14 November. Dalam keterangannya disebutkan ini adalah dokumentasi rekaman pertempuran 4 hingga 5 November di mana Brigade Pasukan Khusus Pengawal ke-14 Angkatan Bersenjata Rusia menetralkan personel musuh yang mencoba lakukan serangan balik. Musuh mulai menyebarkan desas-desus tentang serangan balik mereka yang dianggap berhasil ke arah Shakhtarskoye. Faktanya, dalam 4 serangan mereka kalah dari 1 peleton, hanya berhasil bertahan di pinggiran utara desa untuk waktu yang singkat, tapi setelah beberapa saat mereka semua disingkirkan dari sana, demikian keterangan videonya. Rekaman menunjukkan posisi persembunyian personel Ukraina digempur drone dan dilenyapkan oleh unit infanteri yang menyisir area.
Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Wilayah Ilinka Donbas dibebaskan tentara Brigade 114 Angkatan Darat ke-51 Rusia, dilanjutkan dengan penyisiran area mengejar musuh yang tersisa dan membersihkan perangkap ranjau. Hari ini, Brigade Senapan Bermotor ke-114 melanjutkan serangan dan membebaskan sepenuhnya desa Ilinka. Video ini menangkap momen-momen penting dari operasi tersebut. Tentara menangkap tahanan, menyerbu benteng dan ruang galian musuh. Di akhir penyerangan, bendera kami dengan bangga berkibar di salah satu rumah di tengah pemukiman yang telah dibebaskan, demikian keterangan videonya 13 November. Serangan terus berlanjut, prajurit Brigade ke-114 dengan percaya diri bergerak menuju sasaran strategis berikutnya di Donbas. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 14 November melaporkan, militer Rusia total kehilangan 716.060 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.690 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 19 tank, 64 sistem artileri, 54 pesawat tanpa awak, 51 kendaraan tempur pengangkut personel dan 3 MLRS dan kendaraan khusus militer dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.313 tank, 18.947 kendaraan tempur lapis baja, 29.090 kendaraan dan tangki bahan bakar, 20.472 sistem artileri, 1.252 sistem roket peluncur ganda, 997 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 18.852 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Перше, вдячність нашим воїнам ППО, кожному і кожній в різних видах і родах сил, які здійснюють захист неба. Щоночі і щодня збиття російських шахедів та ракет. Сьогодні вранці збили російську балістику. Це вагомо. Кожен такий успіх – це порятунок життів наших людей. Україна вдячна усім нашим партнерам, які допомагають протиракетами і системами захисту неба. Зараз працюємо, щоб додатково збільшити постачання від партнерів і по ракетах, і по комплексам захисту, і по всьому, що необхідно для посилення наших мобільних вогневих груп. Стратегічна мета – досягти такого практичного рівня співпраці з партнерами, щоб ми тут, в Україні, могли виробляти необхідні для нас системи протиповітряної оборони і протиракети. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Німеччина – лідер в підтримці саме ППО. І ми обговорили зараз постачання ще однієї системи IRIS-T і роботу в подальшому над розвитком повітряного щита. Також обговорили формат Рамштайну, співпраця, яка принесла багато користі Україні та всім
партнерам. Це наша спільна сила. І також обговорили підготовку зустрічі групи 20 в Бразилії вже наступного тижня. Домовляємось з партнерами, щоб позиція України була представлена у всіх відповідних дискусіях. Тільки разом світ здатен гарантувати справді надійний мир і тривалий спокій для міжнародних відносин. Була доповідь головкома Сирського, фронт, найбільше уваги в Донеччині. Також спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема, це Куп'янський напрямок. Я вдячний всім нашим підрозділам за стійкість. І загалом я хочу відзначити бойові бригади, які цими днями проявили себе надзвичайно сміливо та результативно. 24-та окрема механізована бригада, 44-та окрема артилерійська, 60-та і 65-та окремі механізовані, 68-та окрема єгерська, 102-га, 124-та і 126-та бригади ТРО, 128-та окрема гірсько-штурмова і 406-та окрема артилерійська бригади. Молодці, воїни. І ще одне. Активно працюємо за пунктами внутрішнього плану стійкості України, плану, який наповнить внутрішньою силою все те, що ми представили партнерам в плані перемоги. Сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, також відповідальними в Офісі Президента за напрямками, секретарем Ради національної безпеки і оборони. Включаємо в документи те, що пропонували громадські організації. Триватимуть надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний доктринальний підхід, щоб наша держава зараз вистояла. І треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов'язково всі внутрішні сили консолідуємо. Вдячний усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированием 113-й и 120-й бригад территориальной обороны ВСУ и 5-го отряда пограничной службы Украины в районах Ут, Вильчи, Краснокутска, Одноробовки и Липцев. Потери вооруженных сил Украины составили до 110 военнослужащих. 3 автомобиля и 2 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен цех по производству беспилотных летательных аппаратов. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 43-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Загрызово, Петропавловка, Харьковской области, а также Серебрянского лесничества. Отражены 7 контратак в формировании 14-й, 53-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожен 5 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 33-й, 54-й, 56-й, 81-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Янтарного, Дружковки, Делеевки, Резниковки, Приволье, Меньковки, Курахова, Дроновки и Северска. Потери противника составили до 720 военнослужащих, 2 танка, 8 автомобилей, 152 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин», 422 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 и 2 станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», снаряд реактивной системы залпового огня «Химарс» и 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной 5-й горно-штурмовой 142-й пехотной бригад, 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 1-й и 18-й бригад Национальной гвардии Украины в районах Андреевки, Дзержинска, Щербиновки, Петровки, Сухого Яра и Димитрова. Отражены 10 контратак формирования 42-й, 117-й механизированных, 152-й егерской бригад, 35-й бригады морской пехоты, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, бригады национальной полиции «Людь». Противник потерял свыше 480 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 152 мм орудия Д-20, 152 мм гаубицу МСТА-Б и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ровнополь. Нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 113-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Тимировки, Новодонецкого и Зеленого поля. Отражено 2 контратаки штурмовых групп 101-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, 7 автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Цезарь». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады, 124-й, 126-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Пятихатки, Степногорска, Михайловки, Антоновки и Шляхова. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, 3 автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Sebuah rekaman ramai menjadi sorotan warganet baru-baru ini di media sosial Telegram pada Kamis 14 November 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan momen menegangkan yang berlangsung di arah Fremevsko, utara Priyudnoye. 2 tank dari Batalion Altai dari Brigade Senapan Bermotor ke-60 membongkar posisi personil militer Ukraina dengan tembakan jarak dekat. Militer Rusia sebelumnya mengklaim jarak ke arah timur sudah menjadi milik mereka. Dapat dilihat dalam rekaman tank Chapaya bergerak maju dan mulai berusaha mendaratkan musuh. Penyesuaian api dilakukan oleh Batalion Altai. Aksi saling serang tak dapat dihindarkan. Di arah ini militer Rusia memastikan serangannya memusnahkan semua prajurit musuh serta kendaraan militernya. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina terkait insiden ini.